It is a rectangular frame. Rectangular frame, length L, okay, width W. So this is width W, width. Okay, what are the coordinates of the center of mass 100? Axis వేసుకోవాలి. X-axis, y-axis, horizon. Coordinates of center of mass. ఇక్కడ ఉండేది center of mass. Okay. Cross-sectional point of diagonals. So this is center of mass. దాని కోఆర్డినేట్స్ కావాలి. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఇది చెప్పండి. L/2. ఓకేనా? L/2. L/2 ఈజ్ XCM. ఈ హైట్ ఎంత అయింది? W/2. దిస్ ఈజ్ YCM. Y యాక్సిస్ నుంచి X కోఆర్డినేట్, X యాక్సిస్ నుంచి Y కోఆర్డినేట్. సో హియర్ we have to find out XCM, YCM is equal to question mark. XCM ఎంత? XCM, YCM coordinates of center of mass is equal to L/2, W upon 2. The answer. Okay, sentence రాయండి. A rectangular frame of length L, a rectangular frame of length L, width W. Stop. The coordinates of their center of mass. The coordinates of their center of mass. The coordinates of their center of mass is what up? Number 39. చూడండి 39. This is equilateral triangle. 3 kg masses are kept at 3 corners. M1 3 kg, all are 3 kg. M2 also 3 kg. This is M3 3 kg. Side length √3 meters. All are √3. Equilateral triangle √3 meter. Okay. దీనికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సెంట్రాయిడ్. ఓకేనా? చూడండి. సో ఇక్కడ ఉంటుంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఎట్ O. 3 identical bodies. 3 kg, 3 kg, 3 kg. Side length √3 meter. Equilateral triangle.
center of mass is here at O. If one of the mass is removed, దీన్ని ఇక్కడ తీసేసాను అనుకోండి, ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడే ఉంటుందా, ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిద్దా, షిఫ్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కదా. వాట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటాడు. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత, ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద మాస్ ఈజ్ రిమూవ్డ్, ఒక మాస్ ని తీసేయాలి దీన్ని. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ రిమూవ్డ్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ O to O dash, O dash ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఎక్స్, షిఫ్ట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దీన్ని తీసేసాం, రిమూవ్ చేసేసాం. దీన్ని రిమూవ్ చేయగలనే ఓ దగ్గర ఉన్న సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అక్కడే ఉంటుందా, షిఫ్ట్ అవుతుందా, షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ షిఫ్ట్ అయింది, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షిఫ్ట్స్ టువర్డ్స్ ద హెవియర్ మాస్ కదా, ఇక్కడ నుంచి O dash. If any one of the mass is removed, center of mass is shifted from O to O dash. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఆ షిఫ్ట్ ఎంత, ఆ ఎక్స్ ఎంత అని అడుగుతాడు. ఎలా కనుక్కోవచ్చు చూడండి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ తెలుసుకో, మనకి ఎంత ఇది, టోటల్లో హాఫ్, √3/2, √3/2. టోటల్ యాంగిల్ ఎంత ఇక్కడ 60. ఈ కొంచెం యాంగిల్, హాఫ్ యాంగిల్ ఎంత 30 degrees. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ వచ్చింది చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్, ఈ ట్రయాంగిల్, ఈ ట్రయాంగిల్లో ఆపోజిట్ సైడ్ ఓకేనా, అడ్జసెంట్ సైడ్, హైపోటెనస్. మనం అనుకోవాల్సింది ఏంటి, ఆపోజిట్ సైడ్. sin 30, sin వేద్దాం, tan వేద్దాం. ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. tan 30 from diagram tan 30 degrees, tan 30 degrees is equal to opposite side is x, opposite side upon adjacent side, √3/2. Okay, tan 30 ఎంత, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, 2 cancel, 1/√3. 1/√3 is equal to ఈ 2 పైకి 2x upon √3. √3 cancel, 2x is equal to 1, 2x is equal to 1, x is equal to 1/2, that is equal to 0.5 meter. This is the shift of center of mass. X means shift of center of mass. Shift of center of mass. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత కదిలింది చెప్పండి, 0.5 meters. ఓకేనా, ఇది ఎలా చేశాను. ఓకే, రాయండి. 3 identical bodies, 3 identical bodies, 3 identical bodies, each of mass, 3 identical bodies, each of mass 3 kg, each of mass 3 kg, are at the corners of an equilateral triangle, at the corners of an equilateral triangle of side length √3 meters. If any one of the body is removed, then the shift of center of mass, then the shift of center of mass is, చూడండి, it is removed.
దీన్ని తీసేసింది. M3 ఈజ్ రిమూవ్. డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఇలా కూడా రాసుకుంది. ఇట్ ఈజ్ రిమూవ్. దీన్ని తీసేసింది. ఓకే, నో డౌట్. నోట్ చేయండి. స్టాండర్డ్ బిట్ ఎన్ని వేసారో చెక్ చేసుకోండి. Number 40, this is regular hexagon. Regular hexagon, 6 sides, length L, each side length L. You got L, all are L. Okay, so this is regular hexagon. 6 identical particles are kept at the corners. 6 identical particles. M, all are identical. ఓకే, ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి. దీనికి ఇక్కడేనా? ఐడెంటికల్. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ ఎట్ O. Here, this is the center of mass. It is at O, original center of mass. So all are identical bodies, identical, same mass. All are M. Now, if any one of the mass is doubled, ఒక మాస్ డబుల్ చేయాలి ఇప్పుడు. వాట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్? ఒకదాన్ని M ను 2M చేశారు. ఓకేనా? 6 ఐడెంటికల్ పార్టికల్స్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మాస్ ఇస్ డబుల్డ్, దీన్ని నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాం చూడండి. దీని నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేస్తున్నాను. మీరు ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని వేయాలి. ఓకేనా? ఇది O, all are M. Center of mass is here, L, length L, length L. Now all are L, all sides. Any one of the mass is doubled. దీన్ని డబుల్ చేస్తున్నా. చూడండి, దీన్ని డబుల్. సో దిస్ ఈజ్ నౌ, దిస్ ఈజ్ 2M. పెద్దది వేసాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ 2M, M, 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 M. Now one of the mass is double. ఇది డబుల్ చేసినప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ లో దగ్గర ఉంటుందా, ఇటు కదిలిద్దాం? ఇటువైపు వస్తుంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ O to O డాష్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ద షిఫ్ట్. X is equal to question mark shifted. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అని చెప్పండి. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ మూవ్ ఫ్రమ్ O to O డాష్. డబుల్. ఓకేనా?
ఈ ఎక్స్ కనుక్కోవాలి మనం. చూడండి, O initially O, after double this one, its mass is 2m. Center of mass is at O dash. So center of mass after double the mass, center of mass is shifted from O to O dash. ఓకే, క్లియర్? ఇప్పుడు నేను దీని నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నాను. ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం. ఎలా వేసినా చెప్పగలగాలి. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం డయాగ్రామ్కి ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ వేస్తున్నా. ఓకేనా? చూడండి, దిస్ ఈజ్ O. ఓకేనా? O ఒరిజినల్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇక్కడ 6m వేస్తున్నా. 6m వేసాను. ఇక్కడ m. This is m. This total length is L. This is L. O to O dash. ఇక్కడికి వచ్చింది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ O dash. This is x. We have to find out this x is equal to question mark. ఈ పై డయాగ్రామ్ ఇది ఒకటే. ఎలాగా చెప్పండి ఎవరైనా. సార్, చెప్పమ్మా. center of mass means the point we assume at which వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పారు. అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ పాయింట్ ఎట్ విచ్ ఎంటైర్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ సపోజ్డ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ కదా. అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఉన్న m, ఇది ఇందులో ఒక m, మొత్తం కలిపి ఎన్ని mలు? ఆ 6m ఇక్కడ ఉంటుంది మాస్. అన్నిట్లో ఈ m ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఇది ఇక్కడికి అన్ని ఇందులోంచి ఒక m వచ్చింది. ఇంకొక m లేడా? 2m కదా. ఆ m ఇక్కడ వేసారు. ఇక్కడ 6m ఎలా వచ్చిందంటే అన్ని మాస్లన్నీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పాం కదా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ స్టేట్మెంట్ లో. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ స్టేట్మెంట్ మనకేంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ పాయింట్ ఎట్ విచ్ ఎంటైర్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ సపోజ్డ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్. బట్ ఆ 6m ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇక్కడ m ఏంటి? అందులో 2m లో ఒక m వచ్చింది, ఇంకొక m లో అది. ఇప్పుడు చూడంగానే మనకి ఇది m1, ఇది m2. ఇటు నుంచి డిస్టెన్స్ కావాలి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కి, అవుతుంది దాన్ని తీయాలి. m2d by m1 ప్లస్ d అంటే L. ఇక్కడ నేను చెప్పాను. ఇటువైపు నుంచి కావాలనుకోండి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటిది? m2, ఇది m1, ఇది m2 అమ్మా. m2d by m1 ప్లస్ m2. ఇటువైపు నుంచి కావాలి m1d by m1 ప్లస్ m2. షిఫ్ట్ అంటే అదే కదా ఇక్కడ x. సో మీరు ఒకదానికి నోట్ వేసుకోండి జాగ్రత్తగా. దీనికి ఫార్ములా రాస్తుంది ఇక్కడ. మనకు కావాల్సింది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1d అపాన్ m1 ప్లస్ m2. m1 ఎంత? m1 m, అంతే కదా. ఇటువైపు నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ డిస్టెన్స్. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అప్పుడు ఇది కదా m1 m, d ఎంత? L అపాన్ m1 ప్లస్ m2 m ప్లస్ 6m. That is equal to ml upon 7m. 7m, mm cancel. That is equal to L by 7. Shift of center of mass. So center of mass is shifted from O to O dash. L by 7 వచ్చేసింది. అర్థమైంది? ఇది స్టాండర్డ్ బిట్. జాగ్రత్త రాసుకోగలరా? సెంటెన్స్ రాయండి ఫస్ట్. 6 identical particles. 6 identical particles. 6 identical particles, each of mass m. 6 identical particles, each of mass m, are at the corners of a regular hexagon. Regular hexagon of side length L. Regular hexagon
of side length L. Full stop. Okay. If any one of the mass, if any one of the mass is doubled, if any one of the mass is doubled, then the shift of center of mass, then the shift of center of mass is, then the shift of center of mass is, చూడండి జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అన్ని సేమ్ సైజ్ అయింది, సెకండ్ డయాగ్రామ్ కొంచెం పెద్దది ఒకటి M+N. నెక్స్ట్ ఇది ఇది ఎక్కువ 6M, ఇంకా కొంచెం పెద్దది వేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, నోట్ చేయండి. డయాగ్రామ్స్ లో నేను మెన్షన్ చేసిన ప్రతిదీ మెన్షన్ చేయండి జాగ్రత్తగా. Momentum of center of mass. Momentum of center of mass, momentum symbol PCM bar. Okay. Okay. It is one body, mass M1, moving in this direction with velocity V1. The momentum and the M1 V1. M1 no, V1 momentum. Okay. Another body, mass M2, M2 mass moving in this direction with velocity V2. The angle between these two is theta. So the bodies are moving in different directions. ఈ రెండిటికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్? ఈసీఎం చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చెప్పగలరా? రూట్ ఆఫ్ M1 V1 చెప్పాను కదా, వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఫస్ట్ వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంది అంటే మొమెంటం కూడా ఉన్నట్టే, ఈసీఎం కూడా ఉన్నట్టే. సరే, ఫస్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫార్ములా ఈసీఎం బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్, ఆల్రెడీ చెప్పాను, M1 V1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ M2 V2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2M1 V1 ఇంతనా ఇంటూ M2 V2 cos theta total upon M1 plus M2. ఈ ఫార్ములా చెప్పాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చెప్పండి. బట్ మనకు కావాల్సింది మొమెంటం ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కావాలి. దీని నుంచే రాద్దాం. ఎలాగో తెలుసా, ఈ మొత్తం ఇటు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. M1 plus M2 into VCM bar is equal to root under M1 V1 whole square plus M2 V2 whole square plus 2 M1 V1 M2 V2 cos theta. M1 V1 means P1, its momentum. Momentum is the product of mass and velocity.
దీని మొమెంటం p1 అవుతుంది. m1 v1 మీన్స్ రూట్ ఆఫ్ m1 v1 p1 whole square plus m2 v2 its momentum p2 whole square plus 2 into m1 v1 p1 m2 v2 p2 cos theta ఈ మొత్తాన్ని రాయొచ్చు మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఈ మొత్తం ప్లేస్ లో పీసీఎం బార్ పెట్టుకోవచ్చు. పీసీఎం బార్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. velocity of center of mass నుంచి momentum of center of mass తీసుకొచ్చాను. So its momentum is also in this direction. Velocity in this direction, center of mass momentum in this direction. So it is the formula for momentum of center of mass. Momentum of center of mass. Okay, దీనికి ఒక 3 cases చూద్దాం. Cases. If the two bodies are moving in same direction, angle ఎంత? 0. అంతే కదా. ఈ బాడీ కూడా ఇటే వెళ్తుంది అనుకోండి. If two bodies are moving in same direction, then angle is 0. అప్పుడు PCM ఎంత అవుతుంది? ఇందులో 0 పెట్టాలి. cos 0 1. అప్పుడు a square plus b square plus 2ab ఇలా ఉందిగా. p1 plus p2 whole square. Square root cancel p1 plus p2. If they are moving in opposite directions, ఈ బాడీ ఇటువైపు వెళ్తుంది అనుకోండి. యాంగిల్ 180. cos 180 -1. ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. p1 square plus p2 square minus 2 p1 p2. p1 minus p2 whole square. Square root cancel p1 minus p2. ఇప్పుడు చెప్పండి. If two bodies are moving in same direction, what is the formula for momentum of center of mass? p1 plus p2. If two bodies are moving in opposite directions, p1 minus p2. If two bodies are moving perpendicular to each other, ఇలా perpendicular గా ఇది ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి. Perpendicular means theta 90 degrees. Theta 90 degrees ఇంతవరకు 0 అయిపోతుంది. cos 90 0 కదా, ఇంతవరకు 0. రూట్ p1 స్క్వేర్ ప్లస్ p2 స్క్వేర్. 3 కేసెస్ అవి. అర్థమైందా? కేసులు రాద్దామా? మీరు రాయండి, నోట్స్ రాస్తుంది. నేను రాస్తా ఉంటాను. కేస్ 1 in notes rank. Case 1. If two bodies are moving in same direction, underline చేశాను. Same direction means theta 0 degrees. Then ఇప్పుడు మొమెంటం ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఏమవుతుంది చెప్పండి. PCM బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాసుకుంటే రాసుకోండి, మీరు మీ ఇష్టం. నేను డైరెక్ట్ రాయనా? ఎలా వచ్చిందో p1 ప్లస్ p2 రాసుకోండి, లేకపోతే ప్లస్ 2 p1 p2 cos 0 degrees రూట్ PCM bar is equal to root under P1 plus P2 whole square. Square root cancel. PCM bar is equal to P1 plus P2. Bar lower vectors, no problem. So this is momentum of center of mass. They are moving in same direction. Okay. Sir, more than two bodies की velocity of center of mass ఉంటుందా? లేదు అసలు. మళ్ళా చెప్పు. More than two bodies की velocity of center of mass ఉంటుందా? దేనికి? Two bodies కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే. Two bodies కంటే ఎక్కువ సార్, ఎక్కువ బాడీస్ ఉంటాయి. అసలు క్లారిటీ లేదమ్మా, నువ్వు కొంచెం దూరంగా పెట్టుకొని మాట్లాడు, క్లారిటీ వస్తుందా? ఇప్పుడు చెప్పు. Two bodies కన్నా ఎక్కువ బాడీస్ ఇస్తే వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుందా? ఉంటుందిగా. ఇక్కడ నేను 2 bodies కే చెప్తున్నాను. యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు 2 bodies ఇస్తారు.
theta యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు 2 బాడీసే ఇచ్చేది. ఇంకా ఎక్కువ చాలా బాడీస్ ఉంటే అప్పుడు m1 v1 చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. అది VCM is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus m4 v4 టోటల్ అపాన్ అది ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే సార్. యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు 2 ఇస్తాడు. ఈ కేసు ఉంది కదా, కేస్ 2. కేస్ 2 ఏం రాద్దాం చెప్పండి. కేస్ 2, ఇఫ్ 2 bodies are moving in opposite directions, are moving in opposite directions. Diagram కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు. Opposite directions means theta 180 degrees. Then ఇవ్వండి డయాగ్రామ్ కూడా ఇటువైపు ఒకటి m1 in this direction v1. Okay, momentum opposite direction v2, m2, angle 180 degrees. cos 180 ఎంత? -1. రాసి రాయగలరా మీరు? రూట్ ఆఫ్ p1 స్క్వేర్ ప్లస్ p2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2p1 p2 cos 180 degrees. cos 180 -1. Okay. Cos 180 degrees is equal to -1. PCM bar is equal to root under p1 square plus p2 square minus 2p1 p2. Cos 180 -1. Okay. ఇది ఎలా రాస్తారు? p1 minus p2 whole square. ఇక్కడ రాస్తున్నా ఫాస్ట్. PCM bar is equal to p1 bar minus p2 bar whole square, a minus b whole square, root to square cancel, root to square cancel. PCM bar పెట్టినా పట్టుకునే పర్లేదు. p1 bar minus p2 bar. Note down. కేస్ 3 కూడా రాయండి. Last case 3, if bodies are moving, perpendicular to each other, then they are moving perpendicular means one body moving in this direction m1 with velocity v1, another one is moving in this direction with velocity v2. Angle is 9. So center of mass PCM bar, question mark, theta 90 degrees. Diagram do look sorry. Okay. PCM bar is equal to root of p1 square
plus P2 square plus 2 P1 P2 cos 90 degrees. Cos 90 0. Cos 90 degrees is equal to 0. So this total term becomes to 0. PCM bar is equal to root 2 P1 square plus P2 square over. Note down. So velocity of center of mass, momentum of center of mass completed. రేపు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చెప్తాను.